پاکستان نے بھارت کو وہ تاریخی شکست دی جو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ یہ مختصر لیکن خطرناک جنگ تھی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دلیرانہ قیادت میں دشمن کو شکست دی گئی۔ پاکستان کی عظیم کامیابی سے مخالف سہم گئے اور دوستوں کا حوصلہ بڑھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بلوچستان گرینڈ جرگے سے خطاب، بولے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں سے بلوچستان کو 250 ارب روپے دیے جائیں گے۔ مزید کہا بلوچستان کے جو لوگ بھٹک کر پٹری سے اتر گئے ہیں انہیں واپس لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلوچ مائدین بتائیں وہ کون سی خرابیاں ہیں جنہیں دور کرنا چاہیے۔ کوئی گلہ ہے تو بھائیوں کو مل بیٹھ کر معاملہ طے کرنا چاہیے۔ دہشت گرد عناصر ترقی روکنا چاہتے ہیں، انہیں ناکام بنائیں گے۔ دہشت گرد دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ پنجاب نے اپنے حصے سے بلوچستان کے لیے فنڈز فراہم کیے۔ بلوچستان کے لیے فنڈز کی فراہمی آسان نہیں، ہمارا فرض ہے۔ گرینڈ جرگے میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ جو دہشت گرد ہیں، جو کہ خون کے پیاسے ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ان کو نہیں بھاتی، جو کہ اغیار کے ایجنٹ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تو راستہ آپ کو روکنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ سائن ہوا 2010 میں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ NFC کبھی سائن نہ ہوتا۔ بلوچستان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو ایوارڈ ہے اس میں 100% اضافہ کیا جائے، وہ پنجاب نے حصہ ڈالا، تب جا کر NFC ایوارڈ 2010 وہ منظور ہوا۔ چند مہینے پہلے دنیا میں تیل کی قیمتیں گری، حساب لگایا تو 150 ارب بنتا تھا۔ میں نے کہا اس سے اگر میں N25 بنوا دوں تو یہ ایک حقیر خدمت ہوگی۔ یہ جو دہشت گرد ہیں، جو کہ درندگی کے علاوہ ان کو کچھ نہیں آتا، ان کو نہ آپ ٹالریٹ کر سکتے ہیں نہ میں ٹالریٹ کر سکتا ہوں۔ جو لوگ وہ پٹری سے ایک طرف ہو گئے ان کو واپس لا لیے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر بہترین کاوش کرنی چاہیے۔ اعتماد میں لیے بغیر بجلی ٹیرف میں کمی کیوں کی؟ IMF نے حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ بٹ کوائن اور مائننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بجلی فراہم کرنے پر بھی تشویش کا اظہار۔ ذرائع کے مطابق IMF نے مطالبہ کیا ہے کہ قرض پروگرام میں رہتے ہوئے تمام اقدامات مشاورت سے کیے جائیں۔ بٹ کوائن مائننگ کو بجلی فراہم کرنے پر ورچوئلی بات چیت ہوگی۔ معاشی ٹیم کو بجٹ مذاکرات کے دوران IMF کے سخت سوالوں کا سامنا۔ IMF کی جانب سے مزید سخت بات چیت کا خدشہ ہے۔ آئندہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملنے کی امیدیں کم۔ IMF نے ریلیف کے اقدامات پر اعتراض لگا دیا۔ پاکستان اور IMF کے مابین بجٹ پر مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق عالمی مالیاتی ادارے نے ریلیف کی بیشتر حکومتی اقدامات پر اعتراض کر دیا۔ ٹیکس میں رعایت اور نرمی برتنے کی مخالفت کرتے ہوئے حکومت پر بجٹ میں سخت فیصلے لینے پر زور دیا۔ IMF نے غیر ضروری اور لگژری آئٹمز پر ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے نے بٹ کوائن مائننگ اور AIB کو بجلی فراہم کرنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ IMF نے ہدایت کی کہ کرپٹو مائننگ کو 2000 میگا واٹ بجلی رعایتی نرخوں پر نہ دی جائے۔ بجٹ کی تیاریاں بھی جاری ہیں۔ FBI نے نان فائلرز پر ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی تجویز دی۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کا اطلاق کریڈٹ کارڈز اور ATM ٹرانزیکشنز پر بھی ہوگا۔ ٹیکس گوشوارے نہ جمع کروانے والوں کے خلاف سخت اقدامات زیر غور ہیں۔ ادھر رواں مالی سال کے مقابلے میں اگلے برس مہنگائی میں اضافہ متوقع ہے۔ آئندہ برس مہنگائی کی اوسط شرح 7.5% تک رہنے کا امکان ہے۔ IMF پہلے ہی حکومت پر مہنگائی کی شرح 5 سے 7% تک رکھنے پر زور دے چکا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹیرف پر باضابطہ بات چیت اگلے ہفتے شروع ہوگی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ پاکستانی حکام ٹیرف ڈیل کے لیے امریکہ رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ملک ٹیرف سے متعلق معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ جوائنٹ بیس سینٹریوز پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا وہ بھارت اور پاکستان دونوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں فخر ہے کہ وہ بھارت اور پاکستان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ پاکستان امریکہ باضابطہ تجارتی مذاکرات آئندہ ہفتے شروع ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے نمائندے تجارت پر مذاکرات کے لیے اگلے ہفتے امریکہ آئیں گے۔ ٹیرف کے معاملے پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ اگر پاکستان اور بھارت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف رہتے ہیں تو انہیں ان ممالک کے ساتھ تجارتی معاہدے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ معاہدے کے بہت قریب۔ اس سے قبل اوول ہاؤس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ انہیں پاک بھارت جنگ بندی پر فخر ہے۔ میڈیا سے بات چیت میں امریکی صدر بولے کہ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا۔ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی ایٹمی تباہی کا باعث بن سکتی تھی۔ ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ صدر ٹرمپ نے اس چیز پر اتفاق کرنے پر پاکستان اور بھارت کے رہنماؤں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انصاف کا حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی خود جیل سے احتجاجی تحریک کی قیادت کریں گے۔ سینیٹر علی ظفر کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ کہا
बानी पीटीआई खुद जेल से एहतजाज की हिदायत देंगे। तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में चलेगी। बानी पीटीआई ने कहा एग्जेक्टिव और अदलिया से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें दीवार के साथ लगाया गया, कोई रास्ता नहीं बचा। मैं एहतजाजी तहरीक का प्लान पेश करूँगा, वकला और क़यादत से मुशावरत के बाद मनसूबा बंदी तय करेंगे। अब जो तहरीक चलेगी ऐसी पहले कभी नहीं चली होगी। जेल में अगली मुलाकात में जिम्मेदारियाँ सौंपी जाएंगी। पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूँगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूँगा उसके साथ। और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। क्या करना है उन्होंने मुझे कहा है कि उसका मैं प्लान बना के उनको बताऊँ, जो मेरी अगली मीटिंग में मैं उनको बताऊँगा, बाकी वकला से भी मुशावरत करने के बाद, और हम उसको स्ट्रेटजाइज करके। बानी पीटीआई मज़ीद 2 से 3 साल बाहर आते नज़र नहीं आ रहे। उन्हें मज़ीद कुछ केसेस में सज़ा का भी इम्कान है। इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के ख़िलाफ़ बानी पीटीआई जहाँ तक गए उसके बाद गुंजाइश नहीं रहती। बानी पीटीआई ने काजी फाइज ईसा को भी इस इंतहा तक पहुँचाया, फिर उनसे जो हो सकता था वो किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू, कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सोच वाज़ेह है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों में ही होने चाहिए। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को मुज़ाकरात का पैगाम दें, इख्तियार हुकूमत के पास है और आखिरकार हुकूमत से ही बात करना पड़ेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलाइज करने के मैकेनिज़्म पर गौर किया गया। मरीम नवाज ने हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तफाक किया गया। पंजाब में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला किया गया। हाउसिंग सोसाइटी मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा, जबकि हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी, मैनेजमेंट और ट्रांसफर ऑनलाइन हो सकेगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद NOC फीस भी ऑनलाइन अदा होंगी। इजलास में आवाम के लिए प्लाट की खरीदो फरोख्त को हर तरह से महफूज बनाने का फैसला किया गया। मरीम नवाज का कहना है कि गरीब अफराद से पैसे ले लिए जाते हैं और उन्हें प्लाट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क्याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। इजलास में बताया गया कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटी की कुल तादाद 7,905 और रकबा तकरीबन 20 लाख कनाल है। सूबे भर में 2,687 हाउसिंग स्कीमें मंजूर शुदा और 5,118 गैर कानूनी या अंडर प्रोसेस हैं। फसीउल्लाह, GNN न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, लाहौर की काहना मवेशी मंडी में मोटू और पतलू के चर्चे हैं। कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले मोटू पतलू की जोड़ी तवज्जो का मरकज़ बन गई है। चन्योटी नस्ल के छोटे जानवर की बड़ी कीमत और वजन कितना है, बताएंगे नुमाइंदा GNN अदनान भट्टी। नाज़रीन, आपने बड़े बड़े जानवर तो देखे होंगे और मंडी में बहुत से जानवर लाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर एक जोड़ी हमें मोटू पतलू की मिली जो बिल्कुल मुनफरिद है, अलग है सबसे। कैमरामैन को मैं कहूँगा वो थोड़ा सा ये आपको बताए कि ये है मोटू और ये है पतलू। ये मक्खन खाते हैं, दूध पीते हैं, गंदम का इस्तेमाल करवाया जाता है। 1 साल तक इसको पाला गया है। इसकी कीमत जो वो मांग रहे हैं 1,20,000 कीमत मांग रहे हैं और उनका कहना है कि 1 लाख रुपया लग चुका है। मंडी में अब कुर्बानी के लिए इसको लाया गया है। आपने बहुत बड़े बड़े जानवर तो देखे होंगे, लेकिन ये छोटे जानवर जो हैं वो आपने कम ही देखे होंगे। बड़े खूबसूरत ये जोड़ी है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जाहिर है कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बकरों की ख़रीदारी कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से कुर्बानी के जानवर लेके जा सकें। जी, मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ गई हैं। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में भी जानवरों की खरीदारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन जानवरों की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर दिखाई दे रही हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे फैज़ मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जी फैज़, के करीब आते ही वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। मैं इस टाइम पे मौजूद हूँ बाराको मवेशी मंडी में, जहाँ पर बड़े जानवरों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है और शहरियों की एक बड़ी तादाद मंडी में मौजूद है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के साथ साथ कीमतें जो हैं वो पिछले साल की निस्बत आसमान से बातें कर रही हैं, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी अदा करना है। जबकि व्यापारियों का कहना है कि हर साल की तरह महंगाई में इजाफा हो रहा है, चारा और बाकी कीमतों में भी इजाफे की वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। इसी तरह इस मंडी में जो है वो कम से कम बैल की कीमत जो है वो 3 लाख रुपए से शुरू होकर और 5 लाख और 7 लाख और 10 लाख रुपए तक जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो व्यापारियों से भाव-ताव करके सुन्नत इब्राहिमी के लिए बैल लेकर जो है वो अपने घरों को जा रहे हैं। जी।